طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزد علما. اللهم تقبل دعاءنا. أيها الإخوة والأخوات، أحبائي المتابعون والمتشاركون وأيتها المتشاركات، في البداية أود أن أشكر الله تعالى على هذه القدرة وهذه الفرصة الطيبة، نلتقي ونتواجه في هذه المجموعة الزومية، نتعلم معا إن شاء الله تعالى اللغة العربية عن بعد أو عبر الإنترنت. فكل هذه نعمة من الله، ونلزم أن نشكر على كلها. والثاني، أشكر للجميع لهذه المنضمين أو لهذه المجموعة، لكل من ينضم لدورة اللغة العربية مع كتاب دروس اللغة العربية لغير ناطقين بها لمدة 20 يوما إن شاء الله. أهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، رحمني ورحمكم الله. في بداية الحصة طبعا نريد أن نتعارف معكم قبل أن نبدأ إلى الموضوع أو إلى الكتاب أو إلى المادة. فكما كتبتم في المجموعة واتساب ويعني تعرفتم مع الآخرين بكتابة السيرة الذاتية ولو بقليل يعني، لكن تعرفنا بكم إن شاء الله. أنا إحسان فخر الدين، أنا مقيم في قرية كفايang بمنطقة فرعية Empuing، سومطرة جنوبية، بالembang. طيب هنا معنا، أنا سأذكر أسماءكن للحاضرين والحاضرات في هذه المجموعة إن شاء الله، سأذكر حتى أعرف واحدا واحدا. طيب الأول هنا معنا أختنا من هنا؟ أكترينا. أختي أكترينا موجودة؟ افتحي ميكروفون. لا بأس، ميكروفون. أختي أكترينا موجودة معنا؟ حاضرة معنا؟ Hadirah. أهلا. ثم أختي نورul مفيدة معنا؟ Ustaz. ثم أختي شافرة. نعم، في شافرة موجودة؟ في شافرة؟ نعم. Ustaz. طيب. أختي فطرياني؟ Hadir Ustaz. فطرياني حاضرة. أختي ليلي؟ Hadir Ustaz. حاضرة. طيب أختي خديجة؟ Hadirah Ustaz. إن شاء الله. إذا هنا يعني فصل للبنات، يعني للأخوات. في الدفتر يوجد يعني أخونا أخونا أجل، لكن لم يحضر الآن. إن شاء الله هو سيحضر إن شاء الله بقريب. طيب
أنا إن شاء الله سأتكلم وأتحدث ب يعني بصورة بفيديو، ولكن أنا أفضل بذلك حتى تتمكنا في البيان عن المادة. ولكن لمن أراد أن يعني يفتح فيديو فلا بأس لضرورة التعليم، بضرورة التعليم. حتى يعني هناك في البداية أقول لكم على أن هذا الدرس الكتاب موجز، الكتاب ممتاز، يعني دروس اللغة العربية إن شاء الله سنتعرف بهذا الكتاب. كتاب يعني متميز ممتاز لمن أراد أن يتعلم اللغة العربية، يعني تدرجا من مستوى يعني الأولى أو المستوى يعني ماذا نقول مبتدئ، المبتدئ حتى مستوى العالي أو المتميز. لماذا أقول ذلك؟ لأن في شرح هذا الكتاب يعني مجمل بشأنه مجمل، ثم نفصل إن شاء الله تعالى بقراءة هذا الكتاب. لذلك واجب لكل واحدة منكن أن تكوني من المتحمسين، يعني ماذا نقول مجتهدين والمجتهدات في طلب هذا العلم أو في قراءته وفي فهم هذا الكتاب إن شاء الله. ذلك أرجو منكن أن تتابعنا هذا الدرس من الأول من الدرس الأول حتى نهاية هذه الدروس أو هذا الكتاب. طيب. الآن إن شاء الله سنبدأ الآن بالكتاب أو بالشرح أو بتعريف هذا الكتاب. طيب. نعم، هذا هو الكتاب كما أشرت إليكم في مجموعة واتساب بالكتاب الإلكتروني. نعم، الموضوع هذا الكتاب دروس اللغة العربية. دروس اللغة العربية، دروس بمعنى درس، جمع من درس، دروس اللغة العربية. أنا هذا الكتاب مجموعة من الدروس اللغة العربية تطبيقيا لا بالنظر أو ليس نظرية، لكن بالتطبيق. هذا المؤلف الدكتور فنيامبادي عبد الرحيم كتب هذا الكتاب أو صنف هذا الكتاب للتسهيل وللمبتدئين في تعليم أو في تعلم اللغة العربية، يعني تعلم بالسهولة إن شاء الله والميسورة. لماذا؟ لأن وضع هذا المؤلف هذا الكتاب بالتدرج، والتدرج يعني تعلما تدريجيا من كل الأبواب. نعم. لمن هذا الكتاب أو هذا الكتاب لمن يدرس لغير الناطقين بها، فالمؤلف ليس عربيا. هو من الهند. يعني الأستاذ دكتور فنيامبادي هذا يعني منطقة إحدى المناطق في الهند عبد الرحيم. ثم يعني هو درس في المملكة العربية السعودية، وكذلك في الجامعة الإسلامية المدينة المنورة. طيب، هذا الكتاب متميز. هذا الكتاب يعني منشور عالمي في كل البلدان الإسلامية. طيب، فهذا الكتاب كذلك يستخدم في المعاهد الإسلامية في إندونيسيا. معروفة يعني هذا الكتاب معروف، دروس اللغة العربية، لأن نجد سهولة في فهمه إن شاء الله. طيب.
نبدأ الآن إن شاء الله تعالى بمشيئته وبركاته الجزء الأول. الجزء الأول هذا الكتاب طبع في السنة 1418 والآن يعني 1443 هجرية. إذن خلال هذه السنوات يستخدم هذا الكتاب يعني في جماله وبكمال هذا الكتاب. طيب، نعم، هنا دروس اللغة العربية، دروس اللغة العربية لغاية نلتقينا بها. دكتور فن ينبادي، هنا فن ينبادي ليس بروفيسور، فن ينبادي عبد الرحيم، الدكتور فن ينبادي عبد الرحيم. طيب، الآن نبدأ من الصفحة الأولى أو الدرس الأول. أسأل إليكن من منكن قد تعلم هذا الكتاب، أو ممكن قرأ هذا الكتاب، أو ممكن يعني شارك في الدورة لهذا الكتاب في دروس اللغة العربية. هل منكن قد تعلم هذا الكتاب؟ فلا بأس أن تجيب حتى يعني نتراجع، نقوم بالمراجعة لهذا الكتاب إن شاء الله. طيب، الآن الدرس الأول ماذا سنتعلم في هذا الدرس؟ نتعلم إن شاء الله عن هذا موضوعنا ماذا؟ هذا. طيب، ذلك أقول كنا في البداية على أن هذا الكتاب فيه المواد التطبيقية. طيب، ثم هناك في طرف المادة أو الدرس في كل الباب توجد قاعدة القصيرة حول المواد الواسعة أو التطبيقات الواسعة في الدروس. طيب، نتعلم إن شاء الله عن هذا. فما معنى هذا وكيف التطبيق لهذا الموضوع؟ ماذا تنظرنا في هذه الصور؟ ماذا تنظرنا في هذه الصور؟ هل من الأفضل أن أتكلم العربية أو أترجم قليلا باللغة الإندونيسية؟ ماذا ترون أيها المجموعة؟ ألو؟ كيف أختي خديجة؟ أختي خديجة، نعم أستاذ. ماذا ترين من الصورة؟ ماذا تنظرين في الصورة؟ ما هذه الصورة؟ عفوا أستاذ، kurang paham. طيب، شكرا. نعم، لو تعلمنا الطريقة السهولة في تعلم اللغة العربية أننا نحتاج إلى الاستماع أكثر فأكثر، الاستماع إلى اللغة العربية أكثر فأكثر. ولو لم نكون من الفاهمين في أول حصة، ممكن لم نفهم، طيب، ولكن بكثرة الاستماع للألفاظ العربية، وأنتم يعني تحفظون الألفاظ الجديدة أو المفردات الجديدة لم تعرفنا قبلها، فهذه هي الطريقة الأولى لكل من يعلم اللغة العربية، فيقول أكثر في الاستماع العربية. Ada sebuah rumus gitu ya bagi siapa yang ingin belajar bahasa Arab dari tahapan-tahapan, bahwa yang paling utama sumber kita untuk belajar bahasa Arab itu adalah dari mendengar. Al-istima'. Mendengar apa? Mendengar apapun itu yang berbahasa Arab gitu ya. Bisa jadi pelajaran seperti ini,
atau bisa dicari di YouTube misalkan syarah atau syekh ya dalam ceramah singkat misalkan, coba didengarkan. Mungkin awalnya belum paham, tetapi tidak apa-apa. Yang penting kita biasakan dulu al-mumarasatu fil istima'. Kita berusaha membiasakan dalam mendengar dulu. Kenapa? Karena banyak pakar gitu ya dalam pembelajaran bahasa Arab, terutama li ghairi natiqina biha, untuk orang yang bukan Arab gitu ya. Kita misalkan Asia ataupun orang Eropa gitu kan. Dan termasuk ini penulis ini bahwa beliau itu bukan orang Arab gitu ya, dari India, maka menulisnya apa? Durusul lughah. Pelajaran-pelajaran penting al-lughatil arabiyyah, intisari pembelajaran bahasa Arab, itulah bahasanya. Li ghairi natiqina biha, untuk non-Arab. Ya, untuk non-Arab. Sehingga beliau sangat paham bahwa karena beliau secara basicnya bahwa memberikan atau membuat buku ini untuk memberikan kemudahan bagi orang non-Arab yang ingin belajar bahasa Arab, gitu ya. Tapi itu yang paling dasar bahwa dengan memperbanyak bi kathrati al-istima', mendengar dan mendengar. Saya sarankan ya, antum coba mendengar dalam satu hari tidak kurang dari ya di awal-awal misalkan 30 menit ya. 30 daqiqah misalkan 30 menit dengarkan. Cari di YouTube misalkan ada ceramah ya Syekh gitu ya. Ada kajian misalkan di mana di Masjid Nabawi misalkan ya. Maka disimak itu. 30 menit setiap hari. Saya pun sampai saat ini pun juga demikian. Setiap hari harus mendengarkan istima' ilal khutbah gitu ya. Atau yani ilal mulahadhat, ilal mar'iyat, video-video yang berbahasa Arab gitu ya. Dan itu akan menambah kosakata. Mungkin kita belum tahu gitu ya. Atau misalkan karena kalau baru sekali gitu ya, mohon maaf baru sekali ya wajar gitu kan. Ini kok ada kata-kata baru gitu ya. Belum tahu lah kaidahnya misalkan ya. Maka tidak apa-apa. Karena kata kuncinya adalah dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Mungkin apa yang kita ucapkan ya, apa yang kita dengarkan hari ini, besok ketika kita cari ceramah yang lain gitu kan, loh ini kok sama dengan yang kemarin. Maka kita kemudian penasaran, apa ya artinya? Kemudian cari di kamus. Banyak kamus elektronik sekarang yang memudahkan kita untuk mencari kosakata seperti itu. Apa yang kita dengar tulis dulu. Nah, dengan catatan kita sudah tahu ya huruf hijaiyah, itu aja kuncinya ya. Tahu huruf hijaiyah, mendengarkan ya sama, orang Arab huruf hijaiyah juga sama ya dengan yang kita pelajari gitu kan. Maka itu kuncinya adalah kita perbanyak untuk istima. Karena itu sumbernya adalah dari al-istima, mendengar. Yang lainnya bagaimana? Itu akan mengikuti. Berbicara misalkan. Karena ketika kita mendengar, otomatis kita akan merangkum, ya akan mengisi memori kita dengan kosakata baru. Gitu kan? Kosakata baru. Nah, itulah yang akan menjadi modal kita nanti ketika belajar seperti ini gitu ya. Maka insya Allah akan memberikan kemudahan di awal ketika ingin mempelajari bahasa Arab. Itu kata kuncinya. Dan bisa silahkan dipraktek. Atau misalkan ada kartun ya, kartun bahasa Arab gitu kan, yang ada tulisannya, ada tulisan Arabnya, ya itu lebih bagus. Ya. Itu lebih bagus. Biasanya ada ya kartun-kartun Arab gitu yang singkat, misalkan ada yang 2 menit ya, 3 menit, itu akan membantu ya, dalam pembelajaran bahasa Arab. Baik. Kita mulai. Jadi dalam buku ini Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha, hal terpenting adalah memperbanyak kosakata bahasa Arab. Itu yang pertama. Gitu ya. Memperbanyak kosakata bahasa Arab. Kalau dirincikan lebih dari 250 kosakata dari awal nih ya. Jilid 1 itu luar biasa, banyak sekali kosakata yang kemudian ya bisa menambah bank kosakata kita. Gitu ya, mufradat ya, kosakata atau mufradat. Baik. Kita mulai ya sekarang. Ad-darsul awal, pelajaran pertama.
Ad-darsu pelajaran, darsun pelajaran. Banyak. Kalau pelajaran tadi apa? Durusun. Durusun itu pelajaran-pelajaran. Gitu ya. Pelajaran-pelajaran. Baik. Al-awwal berarti yang pertama. Al-awwal yang pertama. Kalau wahidun itu satu, kalau al-awwal yang pertama. Urutan ya, urutan. Yang pertama, yang kedua. Tapi kalau hitungan angka, maka wahidun atau wahidatun. Gitu ya. Qalamun wahidun. Pena satu atau satu pena. Tapi kalau ad-darsul awal pelajaran pertama. Bukan pelajaran satu ya, tapi pelajaran pertama. Urutan artinya ya. Baik. Nah, ta'alamu kita akan belajar tentang hada. Isti'mal hada. Penggunaan hada itu seperti apa? Gitu ya. Dalam kitab ini dikedepankan adalah hadal muallif, penulis ini yuqaddimu al-amthilata minal qaidah. Mengedepankan contoh-contohnya terlebih dahulu, kemudian baru kaidahnya. Gitu ya, baru kaidahnya. Baik, maka dituntut kita semuanya untuk aktif. Aktif membaca di sini, gitu ya. Maka saya insya Allah akan membimbing dan tapi untuk latihan, untuk kalau aktif membaca, gitu kan, maka insya Allah akan terbiasa. Intinya adalah membiasakan lidah kita untuk mengucapkan kata ataupun al-fazul arabiyah, lafaz bahasa Arab. Di situ intinya, ya. Baik. Hada, jadi hada artinya adalah ini. Hada artinya ini. Baik. Nanti ilal amtilah, kita coba lihat namzur ilal amtilah. Kita lihat kepada contoh. Kepada contoh. Baik. Mada tamzur? Mada tamzur? Apa yang kamu lihat atau yang Anda lihat? Fi hadhihi surah, pada gambar ini. Min huna, dari sini. Apa ini gambarnya? Rumah. Rumah. Baitun. Rumah. Baitun. Mumtaz. Baitun. Naam. Baitun. Ya, jadi dalam pembelajaran bahasa Arab ini, terutama buku ini tidak boleh diam ya. Ya, jadi saya pasti minta gitu ya, pasti dapat gilirannya untuk latihan karena sifatnya adalah latihan dalam kitab ini. Dan itulah yang akan memberikan motivasi kita untuk terus belajar ya. Kalau diam saja ya pasif jadi kan. Maka buku ini mengajak kita untuk aktif. Baik. Berarti apa kalau ditambah dengan hada jadi apa? Hada baitun. Hada baitun. Hada baitun. Ya, ini materi yang sangat dasar ya, tapi ya memang seperti ini dimulai dari yang paling dasar. Baik. As-surah ats-tsaniyah, gambar yang kedua apa? Masjidun. Tambah dengan hada menjadi Hada masjidun. Baik. Kita ingin melihat kata dasarnya yaitu tadi apa? Baitun. Baitun. Lihat harokat terakhirnya. Apa harokat terakhirnya? Baitun. Tanwin ya. Tanwin dhamma, ya kan? Tanwin dhamma. Kemudian masjidun juga sama ya. Masjidun huruf dalnya di akhir juga tanwin dhamma. Baik. Yang kedua as-surah ats-tsalitsah, gambar yang ketiga apa? Babun. Ya. Babun. Nah, pintu. Babun, baknya panjang yang pertama ya. Babun. Ujungnya juga bertanwin dhamma. Bertanwin dhamma. Baik. Ketika dimasukkan dengan hada di depannya, hada baitun. Harokat terakhirnya berubah apa tidak? Harokat terakhirnya berubah apa tidak pada kata baitun? Baitun. Ya, tadi kata dasarnya apa? Baitun ya kan? Baitun dhamma. Ketika ditambah hada di depan, hada, kata baitun ada yang berubah tidak? Tidak. Ya, ya? Tidak ada. Tidak. Baik, masjidun juga sama. Sehingga hada tidak merubah harokat akhirnya. Hada baitun. Ya, hada masjidun. Hada babun. Kenapa tidak berubah? Karena kata dasarnya sama. Terakhirnya adalah tanwin dhammah. Tanwin dhammah, ya kan? Baitun, babun, masjidun, babun. Baitun rumah. Jadi ada kata bahasa Indonesia serapan dari bahasa Arab. Gitu ya. Yaitu seperti apa di sini? Masjid. Masjid ya. Masjid.
dars ya, dars Al-Qur'an misalkan ya. Apa namanya kalau di di Ramadan itu apa? Kalau baca Al-Qur'an itu setelah tarawih ataupun untuk remaja-remaji itu apa namanya? Tadarus ya. Tadarus, ya kan? Tadarus dari darosa, tadarus. Madrasah itu bahasa Indonesia ya, dari bahasa Arab. Madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah itu dari bahasa Arab. Ya. Madrasah, jadi dipakai di situ ya. Baik. Jadi kata hada di situ tidak merubah kondisi kata yang datang setelah hada. Hada baitun, asalnya baitun, gitu ya. Tetap baitun, nggak boleh diganti dengan harokat yang lainnya. Karena hada sifatnya tidak merubah itu, gitu ya. Tidak merubah. Baik. Kita lihat ya, mumtaz. Hada baitun, hada masjidun, hada babun. Kata dasar dalam bahasa Arab, nama itu secara umumnya adalah ujungnya terakhirnya yaitu dhammatain. Tanwin dhammah ya. Tanwin dhammah. Karena nanti akan bisa berubah harokatnya dengan harokat yang lain gitu ya. Tapi yang aslinya atau asalnya adalah tanwin dhammah seperti itu. Baitun, masjidun, babun. Nah, karena hada ini tidak merubah harokat terakhir kata setelahnya, maka tetap dia tidak berubah. Jadi tetap hada baitun. Tapi nanti ada kata depan yang datang sebelum baitun, ya merubah harokat huruf terakhir dari kata baitunnya. Tidak lagi menjadi tun, bisa jadi tan atau tin gitu ya. Tapi hada di sini tidak merubah. Hada tidak merubah. Baik. Lihat yang berikutnya. As-surah Ar-Rabi'ah. Apa ini? Gambar yang keempat. Kitabun. Kitabun. Ya. Kitabun. As-surah Al-Khamisah. Mada? Gambar yang kelima apa? Qalamun. Pendek semua ya. Qalamun. Baik. Qalamun pendek semua. Baik. Berikutnya as-surah As-Sadisah yang keenam apa? Miftahun. Miftahun. Baik. Miftahun. Nah, kitabun, kitab bahasa Indonesia, kitab. Kitab di sini biasanya diterjemahkan untuk buku atau materi pembelajaran ya. Buku pelajaran. Buku pelajaran. Tetapi kalau buku catatan, buku tulis biasanya kurrosa atau daftar, gitu ya. Daftar atau kurrosa. Itu kalau buku catatan ya, buku catatan atau buku tulis gitu ya. Tapi kalau buku pembelajaran, misalkan fikih, hadis, misalkan ya, maka digunakan dengan kata kitabun. Ya, kitabun Al-Qur'an ya kan, kitabun. Al-kitab dalikal kitab ya kan, buku atau Al-Qur'an. Kitabun berarti buku sebagai sumber ataupun sebagai bahan untuk pembelajaran. Baik, jadi kitabun juga sudah serapan ke dalam bahasa Indonesia ya, dipakai dalam bahasa Indonesia. Kemudian qalamun. Qalamun ya. Qalamun berarti pena ya kan? Pena. Qalamun kalau serapannya di bahasa Indonesia jadi kolam ikan ya. Jadi yang ada serapannya bahasa Indonesia ya. Tetapi memang ya salah satu kuncinya adalah kita tuh harus merubah gitu ya. Harus merubah pemakaiannya gitu. Jadi misalkan kenapa kok masjid bisa dipakai kan? Karena ya dipakai awalnya mungkin asing gitu ya dipakai. Tetapi kemudian karena dipakai ya terus digunakan kata-kata masjid, maka biasa saja. Padahal itu dari bahasa Arab. Kitabun juga gitu, kitab atau madrasah saja kan? Madrasah tidak iya. Madrasah dari bahasa Arab. Tapi kalau awal-awal memakai mungkin agak asing, bukan bahasa Indonesia bahasanya gitu. Tapi ketika dipakai terus-menerus, maka seakan itu jadi bahasa Indonesia. Nah, tugas kita itu seperti itu. Bagaimana kita membiasakan kosakata bahasa Arab pakai dalam ucapan kita. Nah, di sini kan ada yang mahasiswi gitu kan. Maka bisa itu dipraktekkan. Gitu. Misalkan kita sudah tahu nih kata apa nih? Baitun, rumah. Jadi ketika kita mau ngomong rumah, maka tidak boleh rumah lagi. Baitun. Mari ke bait saya gitu ya. Ayo ke rumah saya berarti kan. Bait. Mungkin pertama kali masih asing. Itu ngomong apa? Ngapa pakai bait segala kan? Tapi coba lama-kelamaan. Karena sudah ada mungkin komunitasnya gitu ya. Maka itu akan menjadi hal yang biasa.
Dan dari situlah ternyata bahasa Arab itu bisa berkembang ataupun bisa mudah untuk dipelajari. Kata baitun coba dipraktekkan. Ya, ketemu ajak ke rumah. Mata, kapan kamu ke bait saya? Gitu. Kalau susah di huruf terakhir susah dibaca, dimatikan saja. Bait, gitu ya. Bait, lebih mudah. Bait, masjid, bab, gitu ya. Karena kaidah membaca seperti itu. Jadi kaidah membaca itu huruf terakhirnya dimatikan dengan syahdu, sukun ya, disukunkan. Walaupun tulisannya misalkan tanwin gitu ya, maka membacanya disukunkan. Bait, bait, masjid, masjid, bab, bab, kitab, kitab, gitu ya. Qalam, qalam, miftah. Maka kita ambil yang paling mudah saja. Karena itu dipakai. Artinya adalah kaidah membaca untuk huruf terakhir setiap kata ketika kita wakaf berhenti maka disukunkan atau dimatikan saja. Masjid ya. Ayo pergi ke masjid ya, biasa aja kan? Karena sudah menjadi istilah bahasa Indonesia. Nah, tugas kita itu seperti itu, membiasakan lafaz bahasa Arab itu ya ke dalam atau merubah ke dalam, bukan kita merubah bahasa Indonesia, bukan ya. Artinya untuk membiasakan saja agar menjadi familiar gitu loh di lidah kita yang lidah Indonesia ini gitu ya. Lidah Indonesia. Baik. Saya dulu sempat belajar bahasa Arab ya, di pondok gitu ya, di pondok di Indralaya di Palembang gitu ya. Itu 4 tahun, biasanya ada i'dadnya, ada persiapannya. Kemudian tapi sekarang sudah tidak ada lagi biasanya karena mungkin terlalu lama gitu. Jadi 4 tahun aliyah itu dulu. Mungkin sekarang masih ada sebagian gitu ya. Kemudian setelah itu alhamdulillah dapat beasiswa untuk kuliah di Libya ya, di Tripoli, kuliah dakwah Islamiyah di Tripoli ya, di kawasan Timur Tengah gitu ya. Ya tidak jauh dari Mesir ya, Kairo Mesir. Dan situ juga menggunakan bahasa Arab, belajarnya juga menggunakan bahasa Arab. Sehingga tapi untuk masyarakatnya berbeda. Kadang ada yang menggunakan lughah lahjah, bahasa lahjah, bahasa harian ya, bahasa amiyah atau lahjah. Bahasa harian mereka itu ya kita awalnya juga tidak paham. Karena di setiap negara itu memiliki lahjahnya masing-masing. Kemudian apa yang bisa mengumpulkan ataupun yang bisa menyatukan bahasanya adalah bahasa Arab Fusha. Bahasa Arab Fusha. Itu bahasa Arab adalah bahasa Arab formal gitu ya. Dalam multaqo atau dalam muktamar gitu kan. Dalam perkumpulan internasional maka menggunakan yang bahasa Arab Fusha. Tapi dalam keseharian ya orang Arab itu menggunakan bahasa mereka, bahasa harian. Sama dengan kita lah di Indonesia ya. Bahasa resmi bahasa Indonesia kan. Tapi kemudian ketika beranjak ke daerah masing-masing, mantiqah min manatiqil Indonesia maka akan berubah-ubah ya. Di bahasa di kami bahasa Sumatera Selatan tuh banyak sekali ya. Bahasa aslinya atau mungkin agak kesana lagi ya, ada Sumatera bahasa Bugisnya gitu kan. Udah beda sekali gitu ya. Bahasa Ogannya di kami juga ada. Maka masih satu kawasan tetapi juga saya tidak paham. Ya itu makanya adalah sangat luas sekali. Pun bahasa Arab juga demikian. Tapi kita coba untuk mempelajari, kalau kita ingin mengarahkan, kita ingin memahami bahasa Arab itu, maka tentu bahasa Arab yang fusha, bahasa Arab yang fusha. Kenapa? Ya karena itulah untuk tujuan kita. Kalau saya lihat tadi di di grup WhatsApp gitu kan, ya, mayoritas ingin mempelajari atau memahami bahasa Arab itu untuk memahami Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran. Dan itulah tentunya untuk menambah ya, untuk menambah pemahaman Al-Quran dari segi bahasa Arabnya. Dari segi bahasa Arabnya. Tapi kalau kita hanya ingin mengetahui terjemahannya kan sudah ada terjemahannya Al-Qurannya kan ada. Bahkan per kata pun juga sudah ada. Tapi kenapa kemudian tetap belajar bahasa Arab? Karena bahasanya, bahasa Al-Quran itu adalah i'jaz, mukjizatnya atau kekuatan istimewaan Al-Quran itu adalah salah satunya karena dengan bahasa Arab itu. Baik, kita lanjut ke sini ya. Nah, jadi tadi ada apa? Bait, ada masjid, bab, kitab, qalam, miftah. Tapi dalam pembelajaran kita usahakan dibaca dulu akhirnya ya. Akhirnya tetap dibaca. Baik. Kita lihat
Mumtaz. Hada kitabun. Hada kitabun. Hada qalamun. Hada miftahun. Jadi hada di sini artinya adalah ini. Ini. Jadi kata hada tidak merubah harokat kata setelahnya. Kata setelahnya itu adalah masih murni. Kenapa? Karena ada tanwin dhammah. Tanwin dhammah. Baitun itu tanwin dhammah, ya kan? Maka ketika ada hada tidaklah merubah harokat, tetap sama, gitu ya, tetap sama. Baik. Hada kitabun, hada qalamun, hada miftahun. Ini kunci. Nah. Kemudian baris yang ketiga ada apa ini? As-surah as-sabi'ah. Maktabun. Maktabun. Maktabun, maktab. Ya, maktab ini sudah mulai dibiasakan di Indonesia ya, maktab. Maktab itu biasanya bisa dua artinya. Yang pertama bisa meja, yang kedua dipakai untuk arti kantor, office. Maktab, kantor ya. Maktab, kantor. Sama, maktabun tulisannya juga sama. Tetapi maknanya berbeda. Tinggal nanti bagaimana penggunaannya dalam konteksnya. Misalkan, aktubu ad-darsa alal maktab. Saya menulis pelajaran di atas meja. Ya, berbeda dengan adhabu ilal maktabi. Saya berangkat menuju ke kantor. Gak boleh diartikan sebagai meja, gitu ya. Menuju ke meja kan aneh, gitu kan? Berangkat ke kantor. Jadi maktab bisa dua, ya. Tapi di sini ditunjukkan kepada meja. Ya, meja, maktab, maktabun, maktabun, meja. Baik. As-surah ats-tsaminah, gambar yang ke-8 apa? Sarirun. 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 Ma mana sarir? Sarir ranjang Ranjang. atau tempat Ranjang. tidur. Tempat tidur. Ya. Wal akhirah as-surah al-akhirah mana? Kursiyun. Kursiyun. Kursiyun ini sudah menjadi bahasa Indonesia ya, kursi. Ya, kursiun, bahasa Arabnya juga kursi. Kursiyun, kursi ya. Kemudian masjidun, masjid. Apa lagi tadi? Ya, apa yang bisa kita kembangkan ya, itu bisa kita biasakan insyaallah. Dan cara itulah yang akan memudahkan. Ini namanya kalau seperti ini namanya adalah dirasah mubasyarah. Dirasah mubasyarah artinya belajar secara langsung. Jadi kita diberikan gambar gitu ya, kemudian kita suruh menebak ataupun memberikan kosakatanya ya. Baik, hada maktab. Mumtaz. Hada maktab. Hada sarir. Hada sarir. Ini ranjang atau tempat tidur. Yang terakhir hada kursiyun. Hada kursiyun. Jadi harokat terakhir semuanya kata-kata ini yang datang setelah hada semuanya adalah tanwin dhammah. Tanwin dhammah. Ya. Hada baitun, hada masjidun, hada babun, hada kitabun, hada qalamun, hada miftahun, hada maktabun, hada sarirun, hada kursiyun. Man yurid an yadhkur kulla hadhihi al-mufradat al-jadidah. Tafadhal. Tafadhal. Man. Siapa yang ingin mencoba membacanya? Saya tampakkan gambarnya saja, kemudian disebutkan bahasa Arabnya tadi. Hada apa tadi ya? Contoh tadi hada baitun. Terus sampai nanti 9 kosakata. Ayo, tafadhal. Ana Tafadhal ukhti Nurul Mufidah. Huna Nurul ini. Ukhti Nurul. Ukhti Nurul. Naam. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Naam. Hadza hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. ممتاز ممتاز الله يبارك فيك ممتاز طيب من آخر من الثاني boleh boleh siapa lagi Ustaz.
Tafadhali. Fitri. Nah, Haza baitun. Haza masjidun. Haza babun. nah. Oh, Baik. Pada? Haza kitabun. Haza kolamun. Haza miftahun. Miftahun. Haza Miftahun. miftah. Nah, tanya panjangnya. Miftahun. Baik. Wasili. Haza maktabun. Haza sarirun. Haza kursiyun. Ada kursiun. Baik, mumtaz. Mumtaz. Allah barik fik. Cukup ya. Kita lanjut lagi. Nanti akan ada latihan berikutnya. Baik. Al-an amamana sighatul istifham. Depan kita ada kalimat cara bertanya. Cara bertanya. Gitu ya. Cara bertanya dengan menggunakan tadi kan hada itu ini ya kan? Artinya ini. Maka ketika kita ingin bertanya apa ini? Apa ini? Maka caranya adalah dengan mengatakan mahada. Mahada, apa ini? Ma artinya apa? Hada artinya ini. Ya sudah digabungkan ya. Jadi mahada, apa ini? Baik. Ya, ma di situ adalah berfungsi untuk benda. Berfungsi untuk benda saja, tidak untuk manusia. Jadi untuk benda ya, benda. Ya. Tadi seperti semua tadi kan benda semua ya. 9 kosakata tadi benda semua. Maka ketika ingin bertanya seperti itu maka menggunakan mahada. Mahada. Apa ini? Baik, mahada. Apa ini? Naam. Tafadhal, Ukhti Syafira. Alaiki bil qira'ah. Boleh dibaca? Baik, tafadhali. Yang Dibaca. rumah Ustaz. Ya ini bahasa Arabnya dibaca. Dari mahada ya, mahada. Nah. Ya. Ma hadza baitun. Ahadza baitun? Naam, hadza baitun. Baik, kelas. Baik, huna as-su'al, pertanyaan, mahada, apa ini? Maka jawabannya adalah menggunakan hada. Hada baitun. Apa ini? Ini rumah. Baik. Ini rumah. Bentuk yang kedua, as-sighah ats-tsaniyah lis-su'al, ada bentuk yang kedua untuk bertanya, yaitu dengan menggunakan hamzah. A. Gitu ya. A. Kalau yang tadi ma artinya apa? A hada baitun. A hada baitun. Kalau a itu adalah hamzah, hamzah itu memiliki arti walaupun berdiri sendiri, tetapi ada artinya. Apa artinya? Apakah? A artinya apakah. Gitu ya. Jadi ma adalah apa, kalau a apakah. Jadi kalau pertanyaannya itu adalah ma hada, maka kita belum tahu jawaban untuk benda tersebut. Kita tanyakan bendanya kan. Apa ini? Berarti orang yang bertanya itu masih ragu dengan yang sedang ditanyakan. Maka dia butuh jawaban yang pasti tentang apa yang ada di misalkan di tas gitu ya, atau di karung misalkan gitu kan. Maka dia ingin tahu tuh. Tapi kalau menggunakan apakah itu bendanya sudah disebutkan. Ahada baitun. Apakah ini rumah? Beda dengan mahada. Kalau mahada saya minta jawaban tentang sesuatu. Tapi kalau ahada itu adalah ingin meyakinkan dirinya bahwa sesuatu itu adalah sesuai dengan anggapan saya. Ahada baitun. Apakah ini rumah? Jadi ingin menekankan bahwa ingin meyakinkan dirinya apakah itu benar-benar rumah gitu loh. Itu kalau menggunakan hamzah. Artinya apakah, gitu kan? Tapi kalau ma apa? Ma apa?
Sudah tahu ya bedanya ya? Bedanya adalah mahada apa ini, ahada apakah. Kita lihat jawabannya di situ ya. Mahada hada baitun. Mahada hada kursiyun. Mahada hada babun. Baik. Kalau menggunakan hamzah, ahada baitun, ahada kursiyun, ahada maktabun misalkan. Maka kalau bertanya menggunakan apakah, jawabannya adalah iya atau tidak. Iya atau tidak, gitu kan? Baik. Maka di situ dijawab dengan ya, berarti na'am hada baitun. Ya, ini rumah. Ini rumah. Na'am hada baitun. Ya, ini rumah. Itu ya. Jadi yang kedua ini bisa membedakan kata tanya ma dan a. Kalau pernah mendengar hal artinya apakah ya kan? Hal itu sama dengan hamzah ini. Tugasnya sama untuk bertanya apakah. Jawabannya adalah ya atau tidak. Mafhum ya insyaallah. Baik. Nuwasil an. Kita coba lanjutkan. Berikutnya. Tafadhol dilanjutkan. Ukti Okta. Ma haza qamisun. Lanjut. Terus bawahnya. Ahadza sarirun. La hadza kursiyun. Mumtaz. Baik, ini ya. Tadi sudah mahada, maka butuh jawaban bendanya. Apa bendanya di situ? Qamis. Mana qamis? Apa artinya qamis? Baju atau kemeja. Baju ya. Kalau susah diingat-ingat aja tuh kalau ke pasar ya kan untuk bawa bapaknya ya atau kakak laki-laki maka belinya adalah gamis ya gamis sama ya komis dengan gamis lebih gampang dengan gamis boleh nggak boleh gamis atau juga bisa diartikan kemeja ya bisa dengan kemeja tapi kalau mau mudah mengingatkan ya sudah ingat gamis komis gamis dekat ya. Gamis ya kamis ya baik hada kamis ma hada kamis. Apa ini? Ini gamis atau ini kemeja. Baik, kita lihat sekarang. Ahada sarirun. Dengan melihat gambarnya dicocokkan di sini. Ahada sarirun. Apakah ini ranjang? Ya, sebenarnya pertanyaan ini kalau kita masukkan ke bahasa Indonesia ya ini nggak masuk akal. Ya kan? Ya, artinya karena pembelajaran kita nggak apa-apa ya. Ya kan kita sudah tahu kalau ini kursi ya ngapa ditanya di sarir gitu kan tapi sebagai pembelajaran gitu ya ini nggak apa-apa ahada sarir apakah ini ranjang sarir ranjang kita lihat gambarnya oh bukan itu bukan ranjang gitu kan maka kalau bukan menggunakan apa la kalau ya naam tadi ya di atas naam kalau bukan berarti atau tidak la tidak atau bukan. Kalau Anda atau kita mengatakan tidak, maka harus diberikan alasannya. Argumennya apa? Kalau tidak berarti apa gitu kan? Maka diberikanlah jawaban bahwa ini kursi. Oh tidak atau bukan itu bukan sarir. Itu bukan sarir tetapi ini bukan sarir tetapi ini kursi. Ini kursi. Coba bayangkan antara ini kursi dengan ini sarir. Kursi karena dia sudah dipakai dari lama gitu ya kata itu dalam bahasa Indonesia maka ya kita biasa aja mengatakan kursi beda dengan sarir oh ini sarir itu kan aneh sarir kenapa karena belum terbiasa ya beda dengan kursi kursi kan sudah ada patennya gitu kan hak paten penggunaannya kursi tapi kalau sarir kita biasakan ya sama dengan kursi nanti statusnya sama dengan kursi. Kenapa? Artinya bisa dipakai. Komis, gitu ya. Bisa dipakai komis. Mau beli apa? Beli komis. Nah, ya, beli komis. Apa itu komis? Nah, ya kan? Komis. Di mana? Di suk, di pasar ya kan? Di suk. Nah, itu sebenarnya indahnya bahasa itu seperti itu. Jadi
Kalau ingin cepat, terutama yang ingin cepat bisa berbicara bahasa Arab, tidak ada cara lain kecuali banyak-banyak praktek. Banyak-banyak praktek, gitu ya. Nggak ada apa ya? Ya ada sih faedahnya. Kita menghafal percakapan yang banyak, gitu ya. Tapi ternyata kita tidak pakai, nggak dipakai, maka ya bisa hilang, gitu ya, bisa hilang. Pun demikian, salah satunya kenapa kemudian saya ya bersemangat untuk membuka kelas bahasa Arab seperti ini, salah satunya adalah menjaga dzauqul Arab, menjaga agar terus dekat dengan bahasa Arab seperti ini, gitu ya. Karena hampir setiap hari ada kelasnya, gitu kan, maka saya insya Allah ya sambil belajar, gitu ya, belajar membiasakan lidah saya untuk terus kenal dengan lafaz Arab itu. Dulu sepulang dari Libya itu sudah sekian beberapa lama, gitu ya, saya mengajar pun tidak memakai bahasa Arab, gitu kan. Tapi kemudian ketika saya masuk mengajar di pesantren di Madrasah Aliyah, kemudian saya coba untuk berlatih menggunakan bahasa Arab ketika anak-anak santri atau siswa itu sudah terbiasa memiliki kosakata bahasa Arab dan mempraktikkan. Jadi di situ indahnya. Jadi kalau misalkan nih ada saya ingin fokus berbicara misalnya, maka harus mencari biahnya, mencari lingkungan yang berbahasa Arab. Misalkan mau ikut yang intensif, gitu ya, yang offline misalkan, ya program misalkan 1 bulan, dia benar-benar fokus untuk percakapan, berlatih setiap hari, tiada jam, tiada waktu tanpa berbicara bahasa Arab. Saya jamin bisa, gitu ya. Kenapa? Karena setiap satu kata dia praktekkan, disitulah kuncinya. Ya, dibandingkan menghafal banyak kosakata nggak dipakai, gitu kan. Nah, oleh karenanya salah satunya tugas kita adalah membiasakan kosakata ini dipakai di sela-sela bahasa kita. Kita tetap berbahasa Indonesia, tetapi di sela-sela itu yang bisa kita pakai dengan bahasa Arab, kita pakai bahasa Arab, gitu. Jadi bahasanya ya bahasa Arab ya campuran bahasa Indonesia, gitu ya. Dan itu insya Allah akan asik, gitu ya. Kenapa? Karena kita merasa kepake gitu ilmunya, kepake kosakata yang saya hafal itu kita pakai. Dan tidak boleh malu. Ya, itu kuncinya di situ. Saya nggak punya teman praktek, gimana caranya? Cari teman praktek, bisa buku, bisa cermin, ya kan? Atau yang lagi kuliah misalnya bisa temannya misalkan sekaligus diajarkan, itu luar biasa. Luar biasa. Ya, jadi at-ta'allumu bit-ta'lim. Jadi sembari mengulangi pelajaran dengan mengajar. Dan itulah yang saya praktekkan sekarang. Di antaranya adalah at-ta'allumu bit-ta'lim. Saya belajar ya dengan mengajar ini, maka juga untuk mengasah, gitu kan, kosakata kembali. Itu sempat off ya, bahasanya sempat off tuh. Kosakata yang saya hafalkan dulu di pesantren, gitu kan, percakapan ya, tiap hari belajar latihan haluk ya, bin ainaan, itu semuanya itu kan praktek, ya kan. Tapi kalau tidak kita pakai bagaimana? Ya, maka tetap walaupun tetap dihafal ya, tapi lama kelamaan kalau tidak dipakai lupa. Maka ketika bergabung lagi seperti ini, kemudian saya juga buka kelas untuk muhadatsah, gitu kan, belajar mengungkapkan bahasa Arab, membuat kalimat bahasa Arab, maka terus keluar lagi tuh dari memorinya, ya, ataupun bisa dikembangkan kembali, sedikit demi sedikit bisa kembali lagi kosakata yang dulu pernah dihafalkan. Jadi seperti itu. Jadi dari kita yang ingin misalkan belajar ya percakapan, maka saran saya adalah praktek, ya. Baik. Tadi ahada sarirun, apakah ini ranjang? Sarir bisa ranjang, bisa tempat tidur, ya. Karena gambarnya itu bukan ranjang, maka jawabannya la, tidak. Hada kursiyun. Hada kursiyun. Ini kursi. Ya akhi, ya ukhti, hada kursiyun. Hada kursiyun. Gitu kan? Baik.
Berikutnya, tafadhal, man lam yaqra, ada yang belum membaca tadi? Ukhti Leli? Ma'ana? Nah, Ya, Ustaz. tafadhali. Ahadza miftahun? La, hadza qalamun. 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 Nah, baik, bawahnya lagi. Ma hadza najmun. Baik. Baik. Sama tipenya adalah bertanya dengan hamzah yang artinya apakah. Dengan dilihat langsung kepada gambarnya ya. Ahadza miftahun. Otomatis karena itu bukan kunci maka jawabannya la. Oh, tidak. Bukan. Hadza qalamun. Ini pena. Miftahun ya karena ditanya adalah ahadza miftahun, apakah ini kunci ya? Karena bukan miftahun kunci ya. Tadi belum ada di atas kosakatanya. Miftahun kunci, miftah. Nah, kata miftah sering dipakai, miftahul jannah. Nama-nama masjid biasanya pakai miftah ya. Atau nama pesantren, nama madrasah pakai miftah. Ya. Miftahus sa'adah. Apalagi? Miftahul jannah ya. Ada lagi? Miftah apa ini? Ya, kunci kan artinya kunci ya. Baik, itu dipakai dalam bahasa Indonesia miftah, miftah. Jadi boleh dipakai, bisa dipakai, dipraktekkan miftah. Jadi kalau mau bertanya, miftah kunci mobil, miftah mobil, nggak apa-apa. Karena yang baru kita tahu miftah, mobilnya belum tahu misalkan ya. Maka nggak apa-apa, miftah mobil, nggak apa-apa. Di mana miftah mobilnya? Di mana miftah mobilnya? Yang baru tahu miftah, nanti kelamaan tahu mobil apa mobil sayyarah, berarti ditambah. Di mana miftah sayyarah? Kalau susah disukunkan saja kata akhirnya ya. Huruf terakhir disukunkan saja. Di mana miftah sayyarah? Di mana kunci mobil? Ya kan? Lama-kelamaan tahu di mana bahasa Arabnya apa? Aina, tambah lagi. Aina miftah sayyarah. Itu orang Arab sudah paham. Ya, aina miftah sayyarah? Di mana kunci mobil, gitu kan? Nah, seperti itu. Kuncinya tidak boleh malu. Karena penyakitnya adalah malu tadi. Biasanya itu. Di antara kendala penghalang kemudian untuk mempercepat cara berlatih kita tuh karena malu ya, mungkin nggak ada temannya misalkan ya, nggak ada partnernya untuk praktek, bisa jadi seperti itu. Beda dengan misalkan di pesantren ya, pesantren wajib 24 jam berbahasa Arab, berbahasa Inggris, maka itu akan memudahkan. Baik, seperti itu ya. Baik, la hada qalamun. Ma hada, apa ini? Ma berarti meminta jawaban benda tersebut. Minta jawaban benda tersebut. Hada najmun. Najmun artinya adalah bintang. Najmun bintang ya. Najmun bintang. Baik. Ini sudah ada beberapa kosakata ya kan. Kalau kita kembalikan dari sini, yang pertama adalah baitun, rumah, masjidun, masjid, babun, pintu, kemudian kitabun, buku, qalamun, pena, miftahun, kunci, maktabun, meja, sarirun, ranjang, kursiun, kursi, sudah 9 itu ya. Tambah apa lagi tadi? Mahada, ya, naam, misalkan la, atau komis, ya kan, komis, ya, kemeja, kemudian miftah, kunci, kemudian najmun, itu sudah ada sekitar 12 kosakata baru. Yang sudah hafal ya alhamdulillah, tapi yang belum maka ini bisa menjadikan tambahan kosakata ya. Kosakata. Baik. Jadi seperti itulah gambarannya ya, belajar dalam kitab ini. Dalam kitab ini ya yang sangat bagus ya, insyaallah untuk prakteknya, untuk praktek. Tapi di sini ada tamrin. Tamrin itu artinya latihan ya. Tamrin artinya latihan. Latihan. Siapa tadi yang belum dapat kesempatan? Ukti Khadijah sudah? Belum, Ustaz. Belum ya? Oke, tafadhali. Tamrin, silakan diberikan jawaban sesuai dengan pertanyaannya. Naam, tafadhali. Bismillah. Ma hadza
Gambarnya ini, Miftahun. gambarnya. Oke. Hada miftahun, mumtaz. Hada miftahun. Miftahun. Baik. Nomor 2. Ma hadza hadza Gambarnya. Dipakai dalam pembelajaran. kitabun. Iya. Hada kitabun. Baik. Nomor 3. Ma hadza hadza qalamun. Oke. Qalamun. Hada qalamun. Lanjut. Ma hadza hadza babun. Babun. Hada babun. Baik. Bab. Satu lagi. Masuk 2 lagi. Ma hadza hadza baitun. Baitun. Hada baitun. Rumah. Satu lagi. Satu lagi. Ma hadza hadza kursiyun. Hada kursiun. Mumtaz. Hada kursiun. Jadi pertanyaan mahada ya. Mahada. Jadi latihannya seperti itu. Kemudian tamrin ats-tsani, latihan yang kedua. Latihan yang kedua. Pertanyaannya berbeda. Pertanyaan berbeda menggunakan menggunakan hamzah ya. Menggunakan hamzah. Tafadhol, siapa yang mau mencoba menjawab nomor 1? Boleh, silakan. Ukti Fitriani atau Ukti Nurul? Ukti Fitriani boleh, silakan. Tafadholi. Ahaza baitun. La haza masjidun. Mumtaz. Lanjut nomor 2. Ama Ustaz. Naam, silakan. Boleh. Ahada. Ahada. Hadza miftahun. La, hadza qalamun. Hada qalamun. Mumtaz. Lanjut. Ana Ustaz. Naam, tafadhali. Ahada qamisun. Naam, hadza qamisun. Mumtaz. Hada qamisun, hada qamisun. Mumtaz. Terakhir. Tafadhal. Ayo, siapa? Ustaz. Boleh? Ukti Syafira, boleh. Ahadza najmun. Naam, hadza najmun. Hada najmun. Mumtaz. Masya Allah ya. Antunna mahiratun. Mahiratun insyaAllah. Ya, semuanya insyaAllah kuais ya. Kuais. Orang ajam, orang Arab bilang kuais. Bagus ya. Kuais. Baik. Jadi latihan seperti itu ya. Tamrin. Yang pertama dari tamrinnya adalah untuk bertanya tentang ma, hada. Kemudian yang kedua adalah ahada. Ahada. Jadi memang buku ini diperkaya dengan latihan-latihan. Ya, diperkaya dengan latihan-latihan agar untuk membiasakan lidah kita berbicara bahasa. Baik. Terakhir ini. Untuk membaca, dan di sini tadi kita belajar ada harokatnya ya di awal, ada harokatnya. Kemudian di sini dipersilakan membaca tanpa diberi harokat. Jadi secara tidak langsung kita sudah membaca kitab gundul. Ya, ini gundul semua nih kan? Nah, ini gundul semua. Ya, taib. Ada yang mau coba? Ayo, silakan. Harus aktif. Ayo. Ini kesempatan untuk membaca. Ukti Nurul, boleh? Oh, siapa? Ayo, silakan boleh. Langsung. Nah, silakan. Maktabun. Ke samping ya, samping. Hadza masjidun, hadza qalamun. Baris kedua, hadza sarirun. Ma hadza kursiyun. Ahadza babun? La, hadza masjidun. Ma hadza miftahun. Ya, baik. Ini berarti sudah bisa membaca kitab gundul. Gundul itu kenapa? Karena tidak ada harokatnya. Ini kan nggak ada kan? Nah, secara tidak langsung di sini penulis ini memberikan rumus bahwa
kalau mau bisa membaca kitab Gundul, caranya adalah gampang. Gundul itu bukan, kadang kan kita baca, waduh kitab Gundul nih nggak bisa baca, ya kan? Gimana caranya nih? Harus belajar nahwu, sorof, ya nggak? Ada caranya yang bisa dipelajari. Dengan cara apa? Tadi kan bisa ya. Awalnya silahkan, bila perlu nanti cari referensi buku yang buku bahasa Arab tetapi tidak terlalu tinggi bahasanya gitu ya, atau buku-buku bahasa Arab tentang cerita gitu kan. Nah, tetapi harus ada dua. Yang pertama, buku itu cerita bahasa Arab gitu kan. Yang pertama ada harokatnya. Ceritanya ada harokatnya. Setelah itu ya antum baca cerita tersebut dengan berharokat. Sempurna baca. Dari awal sampai terakhir cerita itu dibaca sempurna dengan mengingat-ingat harokatnya. Ingat-ingat harokatnya. Gitu ya. Bisa diulangi sampai 2 atau 3 kali saja. Ceritanya jangan panjang-panjang dulu ya. Jadi misalkan ada kitab tentang cerita tentang kehidupan sehari-hari gitu ya. Ana thalibun atau thalibatun fi jami'ati apa misalkan gitu ya. Azhabu lil jami'at sa'at as-sabi'ata subahan gitu ya. Dibaca dengan harokatnya. Setelah 3 kali sambil diingat-ingat tanda harokatnya itu. Setelah itu ya, kalau ada teksnya yang semisal tetapi tidak ada harokatnya. Tidak ada harokatnya. Baca teks yang tidak ada harokatnya tadi seperti Anda membaca yang ada harokatnya. Gitu ya. Itu cara yang paling gampang. Kenapa paling gampang? Karena setiap kata yang kita baca, nanti akan ketemu lagi di teks yang lain gitu loh. Misalkan hada nih, hada. Nanti pasti akan ketemu di teks yang lain atau di cerita yang lainnya. Maka bacanya tetap hada, nggak boleh menjadi hida. Gitu kan? Maka nanti akan terbentuk pola. Oh, ini hada di teks ini. Kemudian teks baca lagi, kok hada lagi? Berarti hada itu tidak berubah. Tidak berubah. Cara membacanya tetap hada. Nggak ada dibaca hida atau huda, nggak ada. Gitu kan? Nah, misalkan nanti maktabun. Ya. Nah, itulah cara membentuk pola itu seperti itu. Walaupun misalkan kita, tetapi tetap nanti di sela-sela itu harus kita belajar nahwu shorof gitu ya. Belajar nahwu shorof tetap. Tapi cara yang paling gampang seperti itu. Dan itulah yang untuk membuat pola kita, ya, semakin kita sering membaca kata-kata ataupun nas seperti itu, maka akan terbentuklah pola, oh ini kok dibaca fathah ya akhirnya. Apa sebelumnya? Nanti ketika baca teks lagi ketemu dengan huruf yang sama, maka dibaca fathah. Kalau ketemu inna, setelahnya adalah fathah. Innal kitaba. Nanti baca lagi di yang lain, innal masjidaluh. Setelah inna itu berarti dibaca fathah. Nah, itulah pola namanya. Tugas kita membentuk pola itu. Dan mu'alif ini, ya, penulis ini memberikan pola itu bahwa latihannya tadi di awal tidak ada harokatnya semuanya. Nah, ketika di ujung ini ada tamrinnya, membaca tanpa syakl atau tanpa harokat, gitu ya. Dan itu adalah faedah dari bab ini bahwa latihannya seperti itu. Latihan seperti itu. Nah, jadi bagi yang ingin mencoba berlatih, jadi seperti itu caranya. Caranya seperti itu. Sembari nanti belajar nahwu shorofnya. Ya. Karena kalau kita belajar harokat, Al-Quran saya sudah dikasih harokat. Dan sekarang sudah banyak kitab-kitab ya yang diberi harokat. Jadi dari cetakan sudah diberi harokat karena untuk memudahkan. Nah, kenapa belajar nahwu shorof tetap kita ingin mencari makna di balik kata-kata ataupun lafaz bahasa Arab tersebut. Perubahan-perubahannya akan menambah semangat kita dalam mempelajari kitab tersebut. Baik. Seperti itu ya, insyaallah, dan itu adalah rumus. Ya, rumusnya jadi bisa antum praktekkan ya, tadi membiasakan berbicara dan juga di sini membiasakan untuk membaca teks singkat. Ya. Bisa lah dicari di Google gitu ya, atau mungkin ceramah ya, kumpulan ceramah bahasa Arab gitu kan, boleh kumpulan ceramah bahasa Arab ya, sambil kemudian dipraktekkan. Nah, jazakumullahu khairan katsira. Kita sampai di sini dulu ya, min hada
المقطع هل منكم سيطرح السؤال. Mungkin ada pertanyaan, boleh. Ya, mudah-mudahan yang tidak terlalu banyak ya, mudah-mudahan bisa diserap, bisa dipahami ya, dan bisa dipraktekkan tentang hada. Ini yang paling mendasar ya, hada. Cara bertanya ahada atau dengan mahada. Cukup ya, insyaallah. Ada yang mau tanyakan? Insyaallah untuk latihannya kita langsung di pembelajaran seperti ini ya. Jadi tidak terlalu banyak PR. Langsung kita praktekkan di sini, walaupun nanti ada beberapa latihan ya di luar jam belajar seperti ini. Ya, baik. Cukup ya, insyaallah. Mohon maaf ini waktunya terlewat gitu ya, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan kita terus semangat ya. Barakallahu fikum wa nahtatimu hadzal liqa, hadzal majlis bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Fi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lakum.